नमस्कार मु सलोनी मध्य प्राच्य परिस्थिति एबे विस्फोरक मोडरे साउदी अरब आसुछि एक बड़ खबर। साउदी सेना ईरान रे एक घातक ड्रोन को मारी खसाई देछि जहा एक प्रमुख गैस फैसिलिटी को टार्गेट करबा को आस्थिला। ए घटना परे समग्र अंचल रे युद्धर निया आहुरी तेजिबारे लागिछि। साउदी रक्षा मंत्रालयर सूचना अनुसार ईरान पक्षरु पठा जाइथिबा ए ड्रोन रो लक्ष्य थिला मोदी गैस फैसिलिटी। जदि एही आक्रमण सफल होइथांता तेबे विश्वर शक्ति बजार रे एक बड़ संकट देखा देइथांता, किंतु साउदी एयर डिफेंस एहाकू सफलतार सह नाकाम कर दैछि। सबठारु चिंताजनक कथा हेउछि ईरान रो परमाणु कार्यक्रम। ईरान रो वैदेशिक मंत्री सैयद अब्बास आराघची देइथिबा वक्तव्य विश्व समुदायर निद हजाई दैछि। सैयद अब्बास आराघची स्पष्ट करिसेंति जे ईरान एपर्यंत शांतिपूर्ण आलोचना चाहुतिला, किंतु पश्चिमा देशक चाप एबे सबु सीमा अतिक्रम करि दैछि। से कहिसेंति एबे ईरान रो परमाणु नीति एबे आत्मरक्षारु आक्रमण मोडकु जाई पारे। आराघची कहिसेंति जे पूर्वरु परमाणु अस्त्र विरोध रे थिबा फतवा सेतेबेलर परिस्थिति पाई थिला। एबे नुआ सर्वोच्च नेता ही स्थिर करिवे जे ईरान परमाणु बोमा तैयारी करिवो कि नाही। से संकेत देइछथि जे जदि ईरान रो अस्तित्व उपरे विपद आसे तेबे सेमाने निजर परमाणु कार्यक्रम को 90% पर्यंत नै जिबाकू बाध्य हेबे। विश्व समुदाय काहे कि चिंता रे अछि। तेबे এই खबर आसीबा परे केवल मध्य प्राच्य नुहे समग्र विश्व रे आतंक खेली जाइछि। यार मुख्य कारण गुड़िक हेला शक्ति संकट बा एनर्जी क्राइसिस। साउदी अरब कतार गैस फैसिलिटी उपरे आक्रमण हेबा अर्थ हेउछि विश्वर इंधन जगाण बंद होइछिबो। या द्वारा पेट्रोल डीजेल और गैस दर आकाश छुआ होइछिबो। ईरान जदि 60% रु 90% इंक्रीजमेंट करि दिए तेबे से किछि दिन मध्यरे परमाणु बोमा प्रस्तुत करि परिबो। या इस्राएल पई एक विपद, किंतु वर्तमान स्थिति रे ईरान परमाणु अस्त्र व्यवहार करिबार संभावना एबे कम अछि। किंतु जदि ईरान उपरे चाप बढ़े एथिरे अमेरिका, नाटो, साउदी, यूएई और कतार शामिल हुअंती तेबे एहा तृतीय विश्व युद्धर रूप नै पारे। ते युद्ध केवल ईरान और इस्राएल मध्यरे सीमित रहि नै। युद्ध जगु समुद्र पथ बंद हेले विश्व वाणिज्य संपूर्ण ठप होई जिवो। जदि कूटनैतिक स्तर रे एहार समाधान न हुए तेबे आगामी किछि घंटा मध्य प्राच्य इतिहासर सबुठारु भयंकर समय होई पारे। परिस्थिति अत्यंत गंभीर अछि। कोन ईरान शेषरे परमाणु बटन दबाइबो ना विश्व शक्ति माने एहाकू अटकाइबारे सफल हेबे, एहा उपरे समग्र विश्वर नजर रहिछि। ए खबर उपरे आम नजर रहिबो। अधिक अपडेट पई न्यूज रूम से कनेक्ट होई रहंतु। तेबे जो ईरान रो न्यूक्लियर पॉलिसी चेंज सिग्नल एटा केते सीरियस बोली आपण देखुछंती? सलोनी देखंतु वर्तमान समय रे पूरा विश्व रे जो न्यूक्लियर पॉलिसी बा परमाणु नीति नियम रहिछि तारी आधार रे गोटे गुरुत्वपूर्ण दिग हेउछि जे परमाणु क्षमता संपन्न राष्ट्र गुड़िक एणिकी आगकू खूब कम परमाणु बोमा तैयारी करिवे बा उत्पादन करिबा दिगरे कार्य करिवे। सेमाने एही परमाणु शक्ति को देश बा विदेशर क्षति घटाइबा पई व्यवहार करिवे नाही एवं जेउ राष्ट्र माने परमाणु शक्ति संपन्न होई नाहंती सेमाने मध्य आगकू परमाणु शक्ति संपन्न हेबा पई विशेष चेष्टा करिवे नाही। गोटे सामग्रिक भाबरे एही ट्रिटी देई विश्वर सबु देश गति करूचंती, किंतु जेतेबेले युद्ध समय रे मुस्ताफा खेमनी निजर परमाणु पॉलिसी को परिवर्तन करिबा पई चाहुचंती सेही क्षेत्र रे आमे कहि परिबा केउठी ना केउठी ईरान वर्तमान परमाणु बोमा प्रयोगर विकल्प दिगरे मध्य चिंता करिबा आरंभ कलानी। ये गोटे बड़ विकल्प रहिबो ईरान पई, काहेकि ना ईरान रे वर्तमान मध्य 60% यूरानियम गच्छित होई रहिछि एवं माटी तळे ताकू संचित करी रखा जाइछि, जहाकू काढिबा बा ताकू स्थानांतर करिबा बा ताकू ध्वंस करिबा अमेरिका बा इस्राएल पटरे वर्तमान समय संभवपर नुहे। एणु 60% जेतेबेले यूरानियम रहुछि सेतेबेले गोटे परमाणु बोमा तैयारी करिबा पई यथेष्ट सुजोग ईरान पाखरे रहुछि एवं जदि एही यूरानियम रो मात्रा 90% को पहुंची जाए तेबे खूब शीघ्र ईरान एही परमाणु बोमा तैयारी करि परिबो। जदि ईरान 90% इंक्रीजमेंट को जाए ताने इस्राएल सह कॉन्फ्लिक्ट केते भयंकर हेबो बोली आपण भाबुछंती?
ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଇରାନ ପାଖରେ ଯେତିକି ସୁଯୋଗ ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ମାସରେ ଇରାନ 35 ରୁ 40 କେଜି ୟୁରାନିୟମ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରେ। ଯଦି ଏହି ହାରରେ ଆମେ ଦେଖିବା କେଇ ମାସ ଭିତରେ ୟୁରାନିୟମ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ 90%ରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ପରେ ସେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି 10ଟି ପରମାଣୁ ବୋମା ତିଆରି କରିବାର କ୍ଷମତା ଇରାନ ପାଖରେ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ଇରାନ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ଯେଉଁ ପଲିସି ବା ନିୟମ ରହିଛି ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ଦିଗରେ ସେମାନେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ମାସଟିରୁ ପାଖାପାଖି 2-3 ମାସ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବଡ ଧରଣର ପରମାଣୁ ହମଲା କରିବାର କ୍ଷମତା ଇରାନ ପାଖରେ ଅଛି କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ସଲୋନୀ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏହି ଦିଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରହିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ 2025 ମସିହାରେ ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ କିଛି ପରମାଣୁ ଘାଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ହଁ। ତାରି ଭିତରେ ଅନେକ ପରମାଣୁ ଘାଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେହି ପରମାଣୁ ଘାଟି ଗୁଡିକ ନଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିର ଅପଚୟ ଘଟିଛି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଇରାନ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଓ ସୁଯୋଗ ରହିଛି ପରମାଣୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି 2025ର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦେଖିବା, ନତାଞ୍ଜ, ଇସ୍ଫାନ ଏବଂ ଫର୍ଦୋ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରମାଣୁ ଘାଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଆମେରିକା। ସେହି ଅଞ୍ଚଳ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇନାହିଁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଇସ୍ଫାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରମାଣୁ ଘାଟିକୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ କରିବା ଦିଗରେ ଇରାନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ କଥା ହେଲା ଯେ IAEA ଅର୍ଥାତ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏଟମିକ ଏଜେନ୍ସି ପାଖରେ ଇରାନ ପାଖରେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କେତେ ଅଛି ବା ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ତିଆରି କରିବାର କ୍ଷମତା କେତେ ଅଛି ସେ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ନାହିଁ। ଏଣୁ ଇରାନ ପାଖରେ କିଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବ, ଇରାନ ପାଖରେ ଏଥିପାଇଁ କଣ ବିକଳ୍ପ ରହିଛି, କଣ ସୁଯୋଗ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ IAEA ପାଖରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ, ଇଏ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଭଳି ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଗୋଟିଏ କଥା ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆମେରିକା ତୁଳନାରେ ଇରାନର ମିସାଇଲଗତ କ୍ଷମତା ସେତେ ସ୍ୱୟଂ ସମୃଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଏଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭରୁ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଇରାନ ମିସାଇଲ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲା ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନେକ କମି ଆସିଛି ଏବଂ ଇରାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ କରି ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲକୁ କଡା କାଉଣ୍ଟର କରୁଛି। ଆଉ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଇରାନ ପରମାଣୁ ବିକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରେ, ଏହା କେବଳ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଜନକ ଖବର ହେବ ନାହିଁ, ପୁରା ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ପାଇଁ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ପ୍ରତିଟି ଦେଶ ପାଇଁ ଏହା ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ। ହଉ ଯେ ଏହା ମୁଁ ଏଠି ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ତୈଳ ପଚାରିବା ଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜ ରୁଟ୍ ଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ଇରାନ, ତାହେଲେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଅଏଲ ମାର୍କେଟରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ କଣ ମାନେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡିବ? ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଇରାନ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଅପର ପକ୍ଷରେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜର ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜ ଦେଇ ବିଶ୍ୱର ପାଖାପାଖି 90% ତୈଳ ଓ ଇନ୍ଧନଜାତ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ତୈଳ ମାର୍ଗ କୁହାଯାଇପାରେ, ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ଦେଇ ବା ସମୁଦ୍ର ପଥ ଦେଇ ଇରାନ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ତୈଳ ଆମଦାନୀ କରିଥାଏ, ରପ୍ତାନି କରିଥାଏ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜ ବନ୍ଦ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ସବୁ ଦେଶ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ଚୀନ ଓ ଭାରତ, କାହିଁକି ନା ଚୀନ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜ ଦେଇ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆମଦାନୀ କରୁଥିବା ତୈଳ ସାମଗ୍ରୀ ଆମଦାନୀ କରୁଥିବା ଦେଶ, ଯାହା ଇରାନ ଠାରୁ ତୈଳ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିଥାଏ। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏହି ରୁଟ୍ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏହି ରୁଟ୍ରେ ନିଜର ତୈଳ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ତା ସହିତ ସାଉଦି ଆରବ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନ ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଏହା ଏସୀୟ ମହାଦେଶରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଜନକ ହୋଇପାରେ। ରୁଷ ବା ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ତୈଳ ଆମଦାନୀ କରି ଏହି ରୁଟ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜକୁ ବାଦ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ତୈଳ ଆମଦାନୀ କରି ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଏଣୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଭରଶୀଳ ମାର୍ଗ ଯାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ଦେଶ, ପ୍ରାୟ 90% ଦେଶ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଖୁବ୍ ଅଣଓସାରିଆ ରାସ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତୈଳ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ।
ପଥ। ଏଣୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ ର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ ବନ୍ଦ ହେବା ଫଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଧିକାଂଶ ଦେଶରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭଳି ଦେଶରେ ତ ତୈଳ ଅଭାବ ପୁରା ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ସେଠାରେ ତେଲ ଟାଙ୍କି ଗୁଡିକ ତେଲ ଡିପୋ ଗୁଡିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ଅଫିସ ଗୁଡିକୁ ଅଧା କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି। ୱାର୍କ ଫ୍ରମ ହୋମ ପଲିସି ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସଟଡାଉନ ଏବଂ ଲକଡାଉନ ର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ଥିବା ସ୍ଥିତି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବଜାୟ ରହେ ବା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଲାଗି ରହେ ପୁରା ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଠପ୍ ହୋଇଯିବ। କରୋନା ସମୟରେ ଯେମିତି ସଟଡାଉନ ଏବଂ ଲକଡାଉନ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ସେମିତି ଢଙ୍ଗରେ ଯାତାୟାତ କରିବା ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ କଟକଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଘରୋଇ ବା ପବ୍ଲିକ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଗୁଡିକ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବିମାନର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲାଣି, ବିମାନ ଟିକେଟର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲାଣି ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଯାତାୟାତ କରିବା ମଧ୍ୟ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଏଣୁ ଓକେ। ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ ଦ୍ୱାରା ତୈଳ ଦର କେବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ନାହିଁ, ଆମର ଜୀବନ ଜୀବିକା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହା ବଜାୟ ରହିଲେ ଆହୁରି ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।